Very good morning, my dear students. We are going to the next session of business management. Hope all of you are fine, studying well. Okay, we can continue the syllabus and we can continue the classes. And our topic is, which is our topic? Our topic is business ethics theories. Ethical theories, and we have studied 4 important theories there, and they are teleological theory, deontological theory, as well as virtue based theory and system development theory. These were the 4 important theories on ethics, and we have studied and we have discussed the first 2, one that is teleological and deontological theory. And what is teleological theory? Teleological theory is that theory which tells us that the end is everything. The end of activity is everything. And if the end is good, that activity is good. If end is moral, that activity will be moral. And that is the essence of the first theory, that is teleological theory. And teleology comes from a word telos, and the telos means the end. Okay. And we have studied 3 important sub-theories. They were, I am repeating these points because it will be helpful to you to study these points. Okay, then the first point is, the first sub-theory is egoism theory, and second one was utilitarianism theory, and last one was eudaimonism theory. And in these 3 theories, the propounders or propagators expresses 3 important viewpoints regarding the morality of an activity. And we are going to the next theory, that is deontological theory. And according to deontological theory, it is a duty, everything, duty. If we are doing an activity on the basis of our sense of duty, our sense of responsibility, everything will be correct. And as a businessman should do every activities on the basis of this sense of responsibility, and there should be persons of moral and social responsible persons. And in that theory we have studied 3 important sub theories, and they were, first one was stakeholder theory, and second one was stockholder theory, and the last one was social contract theory. And through these 3 theories we have expressed 3 important viewpoints. And first theory gives importance to stockholder, that is stockholder theory gives importance to stockholder or shareholder. And the second theory, that is stakeholder theory, says that the businessman should do all things necessary for the welfare of the stakeholders, and stakeholders are those persons who are interested in the conduct and functioning of a business organization. And the third theory is social contract theory, and in social contract theory there is a presumption that there is an implied contract existing between the businessman and the society, and so that the businessman is responsible, legally he is responsible to do and to perform all the activities and all the functions for the welfare of a society at all. So these are the various theories we have studied under 2 main headings. They were, first one was teleology and next one was deontological theory. And the next theory we have to study is virtue based ethical theory. Virtue based ethical theory. And what do you mean by virtue based ethical theory? What do you mean by virtue? Virtue means good character, goodness, and all these known as virtue. And virtue can be expressed in different ways. And if a human being is doing or performing the various functions or various activities on the basis of virtue, or aiming the virtue of everyone,
it will be a moral one, and it will be an ethical activity. And when we are analyzing virtue, it can be analyzed in three important ways, or and according to that we have three important theories or three important sub-theories on virtue-based ethical theory, and they are individual character ethics, second one work character ethics, and third one is professional character ethics. These are the three important ethics under, or three important theories of ethics under this virtue-based ethical system. ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? ഫസ്റ്റ് virtue based is individual virtue based, individual character based. If an individual is that he has that much virtue in his mind, he will express in his deeds or in his activities also. വേറൊരു രീതിയിൽ അയാൾക്കത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ. ഒരു വ്യക്തിയുടെ മനസ്സിൽ അത്രയധികം നന്മയുണ്ടെങ്കിൽ ആ നന്മ എന്തിലൂടെ പ്രതിഫലിക്കപ്പെടും? അയാളുടെ പ്രവൃത്തികളിലൂടെ പ്രതിഫലിക്കപ്പെടും തീർച്ചയായിട്ടും. ഓക്കെ, സോ ഒരു വ്യക്തിയുടെ നന്മ അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അയാളുടെ ക്യാരക്ടർ എങ്ങനെയാണ്, അയാളുടെ ക്യാരക്ടറിൽ എത്രത്തോളം വെർച്യൂ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. എസ്പെഷ്യലി ദ കറേജ് ഓഫ് എ പേഴ്സൺ, ദ പ്രൂഡൻസ് ഓഫ് എ പേഴ്സൺ, ദ വിസ്ഡം, സിൻസിറിറ്റി ആൻഡ് all these characters a person is showing. ഓക്കെ, ചില ആൾക്കാർ ഭയങ്കര കറേജിയസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും. ബൈ നേച്ചർ ദേ വിൽ ബി അങ്ങനെയായിരിക്കും. അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരാൾ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി താഴുന്നത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും? പെട്ടെന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തും. അത് അയാളുടെ ഉള്ളിലുള്ള വെർച്യൂ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കറേജ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് അയാൾ അതിനെന്ത് ചെയ്യുന്നത്? സഹായിക്കുന്നത്. അതേസമയം ബാക്കി അത്രയും കറേജിയസ് അല്ലാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഒരാൾ മുങ്ങിത്താഴുന്നത് കണ്ടാലും അയാൾക്ക് ആ ഒരു നന്മ പ്രവൃത്തി അയാളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ള ആ പ്രവൃത്തി അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ സിൻസിറിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സത്യസന്ധത, ആത്മാർത്ഥത എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വെർച്യൂകൾ പലരിലും പല രീതിയിലായിരിക്കും അവരതെന്ത് ചെയ്യുക, എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ആ രീതിക്കനുസരിച്ചായിരിക്കും അവർ പല കാര്യങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ പ്രൂഡൻസ്, ബെനവലൻസ്, സിമ്പതി ടു അതേഴ്സ്, ഇതൊക്കെ ചില ഇൻഡിവിജ്വൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സുകളാണ്. ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ചില നന്മകളാണ്. ഈ നന്മകളിൽ തന്നെ പല എന്താ പറയുക, എക്സ്ട്രീംസ് ഉണ്ട്. പല രീതിയിലാണ് പലരും അതെന്ത് ചെയ്യുന്നത്, എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇതിനനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളും ഉണ്ടായിരിക്കുക. അപ്പോൾ എത്രത്തോളം നല്ല രീതിയിൽ, എത്രത്തോളം എക്സ്ട്രീമിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നന്മയുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെ മൊറാലിറ്റി എന്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്, അളക്കപ്പെടുന്നത്. സോ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് മാത്രമല്ല, ഇൻഡിവിജ്വൽസ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ദർ ആർ സം വർക്ക് ക്യാരക്ടർ ബേസ്. അതായത് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന ചില എത്തിക്കലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അതായത് മറ്റുള്ളവരുടെ കൂടെ മിങ്കിൾ ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു കോർഡിനേഷൻ കപ്പാസിറ്റി, കോപ്പറേഷൻ കപ്പാസിറ്റി, മറ്റുള്ളവരെ അംഗീകരിക്കാനും കൺസിഡർ ചെയ്യാനൊക്കെയുള്ള ആ ഒരു കപ്പാസിറ്റി, അതാണ് സെക്കൻഡ് തിയറിയിൽ പറയുന്നത്. അതല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഒരു സ്റ്റെപ്പായിട്ട് അവിടെ പറയുന്നതാണ്. അതായത് വർക്ക് ക്യാരക്ടർ എത്തിക്സ്. വർക്ക് ക്യാരക്ടർ എത്തിക്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വി ഹാവ് ടു ബി ഒബീഡിയൻറ്റ് ടു അവർ സുപ്പീരിയേഴ്സ്. And we have also, if we are superiors, we have to listen to the opinions and the suggestions of our subordinates. And we should have that much listening capacity, and we should hear their voice, hear their complaints and all these things. And at the same time, we should be capable to cooperate with them and coordinate the activities of our subordinates. At the same time, we must be helpful to others. We should give the necessary instructions. At the same time, sometimes we may have to help others in some emergencies. Okay, so all these are virtues. ഇതൊക്കെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ, ലൈക്ക് ക്രിയേറ്റീവ് വർക്ക്, ഷോയിങ് ഹോണസ്റ്റി, loyalty, trustworthiness. All these are various types of virtues relating to work. That is ട്രസ്റ്റ്വർത്തിനെസ്. എന്നോട് ഇൻപ ട്രസ്റ്റ്വർത്തിനെസ്, മറ്റുള്ളവരെ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ
നമ്മൾ ട്രസ്റ്റ് വർത്തിയാവുക. അതായത് നമ്മൾ തന്നെ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മറ്റുള്ളവർക്ക് തോന്നണം അവനെ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വസിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് തോന്നിപ്പിക്കണം. ദാറ്റ് ഈസ് ട്രസ്റ്റ് വർത്തിനെസ്. ആൻഡ് ഹോണസ്റ്റി. എന്ത് കാര്യം ചെയ്യാലും വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യമായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, എന്നിരുന്നാലും നമ്മൾ വളരെ ഹോണസ്റ്റ് ആവുക, സത്യസന്ധരാവുക. ആൻഡ് ലൈക്ക് വൈസ് വി ഷുഡ് ബി ലോയൽ ടു അതേഴ്സ്. ലോയൽ മീൻസ് നീതിപൂർവം പെരുമാറാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, സാധിക്കണം. ആരോടും ഓവറായിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഫേവർ കാണിക്കാതെ നമ്മളെല്ലാവരെയും ഈക്വലായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ലോയൽറ്റി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്, കാണിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ലൈക്ക് വൈസ് ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ. ട്രഡീഷണലായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ക്രിയേറ്റീവായിട്ടുള്ള, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ന്യൂവർ ഐഡിയാസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ക്രിയേറ്റീവായിട്ടുള്ള ഐഡിയാസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രാബല്യത്തിൽ കൊണ്ടുവരാം. അതൊക്കെ വർക്ക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് ഗുണം ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ അതുപോലുള്ള എല്ലാവരും അങ്ങനത്തെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി കാണിക്കണമെന്നില്ല. അതേസമയം ചില ആൾക്കാർ വളരെ ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അതൊക്കെ അവരുടെ ആ ഒരു വർക്കിനോടുള്ള അവരുടെ മനോഭാവമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അത് അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു നന്മയാണ് അതെന്ത് ചെയ്യുന്നത്, കാണിക്കുന്നത്. സോ ദീസ് ആർ വർക്ക് റിലേറ്റഡ് ഓർ വർക്ക് ക്യാരക്ടർ എത്തിക്സ്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് പ്രൊഫഷണൽ ക്യാരക്ടർ എത്തിക്സ്. Professional character ethics. And you know what is profession and what is profession. If we are doing a job, or if we are doing a particular activity and accepting income from that occupation, and from that income we earns our living, and then it can be termed as a professional. And there are some type of established professions in our society, like doctors, lawyers, nurses, teachers. All of them are professionals. And professionals are usually, they are considered as expert people. When they are doing their work, they should show that much expertise in their work. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഒരു ഡോക്ടർ ആണെങ്കിലും ഒരു ലോയർ ആണെങ്കിലും ഇവരെയൊക്കെ നമ്മൾ പ്രൊഫഷണലുകളായിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയിൽ അത്ര കണ്ട് എക്സ്പേർട്ടൈസ്, സാധാരണ എക്സ്പീരിയൻസ്, നമ്മൾ ഡോക്ടേഴ്സൊക്കെ അവർ വർക്ക് ചെയ്യാന്നല്ല നമ്മൾ പറയാം, അവർ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാമെന്നാണ് നമ്മൾ പറയാം. ലോയേഴ്സ് കോടതിയിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക, അവർ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാമെന്നാണ് പറയാം, അല്ലേ? അവർ ജോലിക്ക് പോയി എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. സോ അതുതന്നെയാണ് പ്രൊഫഷണലിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. ബൈ എക്സ്പീരിയൻസ്, ബൈ അവർ വീണ്ടും വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് അതിനുള്ള ഒരു എക്സ്പെർട്ടൈസ് എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, കൂടുതൽ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദർ ആർ സം type of characters associated with professionalism, and they are showing loyalty and impartial judgment. For example, if judges in a court, they are at the highest peak of this professionalism. ജഡ്ജ്മെൻ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജഡ്ജസ് വിധിക്കുന്നതിനെ മാത്രം പറയുന്നതല്ല, ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോൾ, ഒരു ഡെസിഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ എത്രത്തോളം എന്താ പറയുക, ആരെയും നെഗറ്റീവായിട്ട് ബാധിക്കാത്ത തരത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരെയും കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട്, അല്ലേ? ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. അതായത് ജഡ്ജസ് വിധിക്കുന്ന സമയത്ത്, കോടതിയിൽ വിധിക്കുക, ഒരുപാട് ലീഗൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എടുത്തതിന് വളരെ എന്താ പറയുക പ്രോസസ്സുകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഈ ഒരു ജഡ്ജ്മെൻറ്റിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, കടക്കുന്നത്. ഒന്നിനും വേണ്ടിയിട്ടല്ല, ഒരാളെയും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, നമ്മൾ അത് നെഗറ്റീവായിട്ട് ബാധിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. ഇന്ത്യൻ ലീഗൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രത്യേകത നിങ്ങൾക്ക്, ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ പഠിക്കുന്നത് ലോ ഒന്നുമല്ല എങ്കിലും നമ്മൾ പറയുകയാണ്. അതായത് ഇന്ത്യൻ ലീഗൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ, 1000 അപരാധികൾ രക്ഷപ്പെട്ടാലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഒരു നിരപരാധി പോലും ശിക്ഷിക്കപ്പെടാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ നിയമം, അല്ലേ? അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളൊരു സന്ദർഭത്തിൽ ജഡ്ജസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് നടത്തുമ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്ട് അയാൾ ചിന്തിക്കാനുണ്ട്. അതിനനുസരിച്ച് ഒരാളെയും ഹനിക്കാത്ത രീതിയിൽ, ഒരാളെയും നെഗറ്റീവായിട്ട് ബാധിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും. കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് പറയും. പാർഷ്യൽ ജഡ്ജ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞത്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ട്രൂത്ത്ഫുൾനെസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഹിസ് പ്രൊഫഷൻ. ട്രൂത്ത്ഫുൾനെസ്,
ഒരു ഡോക്ടർക്ക് എത്രത്തോളം ട്രൂത്ത്ഫുൾനെസ് വേണം അത്രയും ട്രൂത്ത്ഫുൾനെസ് അയാൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം, കാണിക്കണം, വിതൗട്ട് ലീക്കിംഗ് ദ സീക്രട്ട് ഇൻഫർമേഷൻസ് റിഗാർഡിങ് എ പേഷ്യൻസ് ടു അതേഴ്സ്. അല്ലേ, സാധാരണ നമ്മൾ എത്തിക്കൽ കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്റ്റിൽ ഡോക്ടേഴ്സിനോട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എത്തിക്കൽ, അവർ ഡോക്ടേഴ്സായിട്ട് അവർ ഓത്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ പറയുന്ന ഓത്തിൽ അത് പറയുന്നുണ്ട്, സീക്രട്സ് റിഗാർഡിങ് ദ പേഷ്യൻസ് വിൽ ബി കെപ്റ്റ് വെരി കോൺഫിഡൻഷ്യൽ. അതവരുടെ അവരെടുക്കുന്ന പ്രതിജ്ഞയാണ്. ഒരിക്കലും അത് ലീക്ക് ചെയ്തു പോവില്ല, ഒരിക്കലും അത് മറ്റുള്ളവർക്ക്. അതേസമയം ഒരു വ്യക്തിക്ക് കൊടുക്കേണ്ട, ഒരു മനുഷ്യജീവന് കൊടുക്കേണ്ട വില കൊടുക്കുകയും അതിനനുസരിച്ച്. പക്ഷേ ഇന്ന് നമ്മളൊരുപാട് മോശമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികൾ, എസ്പെഷ്യലി മെഡിക്കൽ രംഗത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അൺട്രൂത്ത്ഫുൾനെസ് ആയിട്ടുള്ള പരിപാടികൾ അല്ലെങ്കിൽ ആക്ടിവിറ്റീസ്, നമ്മൾ ഒട്ടും എത്തിക്കലല്ലാത്ത പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് ഇന്നത്തെ കാലത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയായിരിക്കും. എന്ത് തന്നെയായാലും അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചില പ്രൊഫഷണൽ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ബേസിസിലുള്ള എത്തിക്സ്, ഇതൊക്കെ നമ്മളെ കൊണ്ട് ആസ് എ പ്രൊഫഷണൽ ഞാൻ ഇത്രത്തോളം ചെയ്തു, അതായത് ആ പ്രൊഫഷണലിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള വെർച്യൂ, നന്മ തീരെ ഇല്ലെങ്കിൽ അയാൾ ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒന്നും നല്ലതാവില്ല. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വർക്ക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന ചില ഒരു ബീയിങ് എ മെമ്പർ ഓഫ് എ ഗ്രൂപ്പ്, how we can perform an activity and how we can work together, how we can cooperate together. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതാണ്, ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ വെർച്യൂ ബേസ്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ 3 സബ് പോയിന്റുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ സബ് തിയറീസ് ആണ് നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, പഠിക്കുന്നത്. ഇൻഡിവിജ്വൽ ക്യാരക്ടർ എത്തിക്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ വർക്ക് ക്യാരക്ടർ എത്തിക്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നു, അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രൊഫഷണൽ ക്യാരക്ടർ എത്തിക്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, പഠിക്കുന്നു. വെർച്യൂ ബേസ്ഡ് എത്തിക്കൽ തിയറിയുടെ ബേസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. ദിസ് തിയറി സേസ് ദാറ്റ് ദ ക്യാരക്ടർ ഓഫ് എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിസൈഡ്സ് ഹിസ് വെർച്യൂ ആൻഡ് ബൈ ക്യാരക്ടർ വി മീൻസ് ദ വെർച്യൂസ്, ഇൻക്ലിനേഷൻസ് ആൻഡ് ഇൻറ്റൻഷൻസ് ദാറ്റ് മേക്ക് എ മാൻ ആക്ട് എത്തിക്കലി. ഓക്കെ, വെർച്യൂ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ഒരു എന്താ പറയുക, ചില പ്രിസംഷനുകൾ, അയാൾ സ്വയമേവ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചില ബിലീഫുകൾ ആൻഡ് ലൈക്ക് വൈസ് എന്താ പറയുക, ചില ക്യാരക്ടറുകൾ. ആ ക്യാരക്ടറുകളാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് പലതും എന്ത് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്. അത് ചെയ്യുന്നത് എത്തിക്കലായിരിക്കാം, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കാം, അൺഎത്തിക്കൽ ആയിരിക്കാം. Okay, so that is virtue based ethical theory. So here we have studied the third theory, that is virtue based. The first theory was teleological, and the second one was deontological, and the third one was virtue based. And 3 തിയറികളും നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും, 3 തിയറിയിലും 3 വ്യത്യസ്ത കാഴ്ചപ്പാടുകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, പറയുന്നത്. എല്ലാം എത്തിച്ചേരുന്നത് ഒന്നിലേക്ക് തന്നെയാണ് എങ്കിൽ കൂടി, ഇപ്പം നമ്മൾ മതങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ 3 മതങ്ങൾ പറയാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ മതങ്ങളെല്ലാം തന്നെ എത്തിച്ചേരുന്നത്, അതിൻ്റെ ഒരു എസെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് തന്നെയാണ്, അല്ലെ, അന്തസത്ത എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ 4 തിയറീസായിട്ട് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും 4 തിയറികളും ഒന്നിൽ തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, എത്തിച്ചേരുന്നു. എന്തിലാണ് എത്തിച്ചേരുന്നത്? As a human being, as an individual, as a worker, we should perform which type of activity? The ethical activities. That's the main point in all these theories. And next one is 4ാമത്തെ തിയറി നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഏത് തിയറി ആയിരുന്നു? That is system development theory. System development theory. And what do you mean by system development theory? And എന്താണ് സിസ്റ്റം ഡെവലപ്മെൻറ്റ്? വാട്ട് യു മീൻ ബൈ എ സിസ്റ്റം? എന്താണ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, if we are considering a business organization, the organization itself is a system. A system is a thing, or a system is an establishment in which there are so many resources which are functioning interdependently. That's a system. Our human body is a system, and in human body there are various types of organs, and each organs work not independently, interdependently. Okay, നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്, വിരലിൻ്റെ ഒരു അറ്റത്ത് മുറിഞ്ഞാൽ മതി, our all body will pain, അല്ലേ?
നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ പിന്നെ വേറൊരു പണിയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. കാരണം ഇത്രേ ഉള്ളൂ, വിരൽ തുമ്പൊന്ന് എന്ത് ചെയ്തു, മുറിഞ്ഞു അല്ലേ. അപ്പം അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു സിസ്റ്റമാണ്. ആ സിസ്റ്റത്തിന് ആ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓർഗണിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് ആ സിസ്റ്റത്തിന് അത് എന്ത് ചെയ്യും, എഫക്റ്റ് ചെയ്യും. ലൈക്ക്വൈസ് ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഇസ് എ സിസ്റ്റം. And in that system there are so many parts, or there are so many elements like employees, like consumers, like management, and all these are functioning. All these elements are functioning interdependently. If anybody hurt, and if anybody if employees have some grievances, it will affect the whole organization. Okay, then so that's the main element of this system development theory. How we can develop a system? If the activities cater to the development of a system, that activity can be termed as a moral activity. If it helps to develop an individual, or if it helps to develop an organization, if it helps to develop a society, then all those activities are moral activities. ഒരു സൊസൈറ്റിയുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, സൊസൈറ്റിയുടെ വെൽഫെയർ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റി എന്തുകൊണ്ട് അത് മോറൽ ആയിക്കൂടാ? all those activities are moral activities. And like for the development of an individual, ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ്, ഇൻഡിവിജ്വലെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അയാളുടെ ബാഡ് ഹാബിറ്റ്സ് മാറ്റാനായിരിക്കും, അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാളുടെ കരിയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഹോബീസ് അയാളുടെ ഉള്ളിൽ ഇൻസ്റ്റിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്ത് തന്നെയായാലും അങ്ങനെ ഡെവലപ്പ്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓൾസോ ഈസ് എ സിസ്റ്റം അല്ലേ, അയാൾക്കുള്ളത് ഒരു സിസ്റ്റമാണ്, അയാളൊരു സിസ്റ്റം തന്നെയാണ്. അതുപോലെ ഓർഗനൈസേഷനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും, ഇപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ട്രഡീഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് അല്ലാതെ പുതിയ പുതിയ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയാസ്, ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഓർഗനൈസേഷൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പുത്തൻ പ്രവൃത്തികളും പുത്തൻ ആശയങ്ങളും എല്ലാം എന്തിൽ പെടും? ഈ എത്തിക്കലായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എത്തിക്കലായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികളായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, മനസ്സിലാക്കും. സോ that is the essence of system development. All activities can be considered moral and ethical if it helps for the development of a system, and that system can be expressed in 3 ways. ആ സിസ്റ്റത്തിനെ നമുക്ക് 3 രീതിയിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി പേഴ്സണൽ ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ്, ഓർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി പേഴ്സണൽ സിസ്റ്റം. പേഴ്സണൽ സിസ്റ്റം എന്നുള്ള പേഴ്സണൽ ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റിലേക്ക് പോകണ്ട, പേഴ്സണൽ സിസ്റ്റം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് പേഴ്സണൽ സിസ്റ്റം, അതായത് ഇപ്പോൾ എംപ്ലോയീസ്, ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ടൊരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഒരു എംപ്ലോയീസാണ്. അപ്പോൾ എംപ്ലോയീസിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെയുള്ള അവർക്കിപ്പോൾ ഒരു കരിയർ ഗൈഡൻസ് സെമിനാർ നമ്മൾ കൊടുക്കണു, അവർക്ക് ട്രെയിനിങ് നമ്മൾ കൊടുക്കണു, അവരുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ കൊടുക്കണു, അവർക്ക് യോഗ, ഫിസിക്കൽ എക്സസൈസസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനുള്ള സമയം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അനുവദിക്കുന്നു. ലൈക്ക്വൈസ് അവരുടെ കുറച്ചും കൂടി അവരുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ, അക്കാദമിക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി അവർക്ക് കുറച്ചും കൂടി സമയം അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പേഴ്സണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സോ ആ പേഴ്സണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എത്തിക്കലാണ്. ലൈക്ക്വൈസ് ദർ ആർ ഓർഗനൈസേഷണൽ എത്തിക്സ്, ഓർഗനൈസേഷണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എത്തിക്സ്, ലൈക്ക്വൈസ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഡെവലപ്പ്. അതാണ് രണ്ടാമത്തെ. മൂന്നാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ്ട്രാ ഓർഗനൈസേഷണൽ. എക്സ്ട്രാ ഓർഗനൈസേഷണൽ മീൻസ് കുറച്ചും കൂടി ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കാതെ ഇൻ്റർ ഓർഗനൈസേഷൻസ്, മറ്റുള്ള ഓർഗനൈസേഷനുകളുമായി കൂടി ചേർന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി മെച്ചപ്പെടുത്താനായിട്ട് സാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എക്സ്ട്രാ ഓർഗനൈസേഷനിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ 3 സബ് തിയറീസ് അല്ലെങ്കിൽ 3 സ്റ്റെപ്സ് ആയിട്ടാണ് നാലാമത്തെ തിയറി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. തിയറിയുടെ പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞു, എന്താ തിയറിയുടെ പേര്? സിസ്റ്റം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് തിയറി എന്നാണ് തിയറിയുടെ പേര്. ആൻഡ് അതിൽ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ സബ് തിയറി ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് പേഴ്സണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എത്തിക്സ് ആണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ടു പ്രൊമോട്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി, ഇൻഡിവിജ്വൽസിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കൂട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ അത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക. ചില ആൾക്കാർ വളരെ ഇറസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അവരെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അവരെ റെസ്പോൺസിബിൾ ആക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക? അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് റെസ്പോൺസിബിൾ ആക്കുക? അവർക്ക്
അയാൾ റെസ്പോൺസിബിൾ അല്ല, സോ അയാൾക്ക് ഇനി ഒരു വർക്കും കൊടുക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് റെസ്പോൺസിബിൾ ആവില്ല. അപ്പം എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? അയാൾക്ക് കൂടുതൽ വർക്കുകൾ എന്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, അയാൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നോക്കി വർക്കുകൾ അലോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, അയാളെ പ്രേരിപ്പിക്കുക, മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക. ഹൗ ടു കംപ്ലീറ്റ് ദ വർക്ക് ഇൻ എ സ്റ്റിപ്പുലേറ്റഡ് ടൈം ആൻഡ് ഇൻ എൻ എഫിഷ്യൻറ്റ് മാനർ എന്നുള്ളത് അയാൾക്ക് ആ മോട്ടിവേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അയാളത് എന്ത് ചെയ്തോളും. അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ലേണിങ്ങിനുള്ള സൗകര്യം അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, ഒരുക്കി കൊടുക്കുക. ലൈക്ക്വൈസ് ഹോളിസ്റ്റിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് മോറൽ എക്സലൻസ്. ഒന്നും കൂടി ആ ഒരു മോറൽ എക്സലൻസ്, some people may be unaware about some moral practices, especially people living in abroad. Sometimes they may not have the proper knowledge about the morality and all this honesty, sincerity, all these matters. Then we have to give them the necessary knowledge regarding all these things, and then they will practice it and they will perform the activities very well. Ethical performance will be there. Okay, and next one is organizational ethics. ഓർഗനൈസേഷന് വേണ്ടി എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഹൗ ടു റീഡ്രസ് ദ എംപ്ലോയീസ് കംപ്ലയിൻസ് ആൻഡ് ഹൗ ടു ആക്സെപ്റ്റ് ന്യൂവർ മെത്തേഡ്സ്. ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ഒപ്പീനിയൻസ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക, എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ കംപ്ലയിൻസ് നമുക്ക് തീർക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക, എങ്ങനെയാണ് അവരെ മാക്സിമം റീഡ്രസ്സിൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക. ഈ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്തു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വിധം ഇപ്പോൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ പുതിയതായിട്ട് വന്ന മാനേജറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാൾ ഒരു പുതിയൊരു റീഡ്രസൽ സിസ്റ്റം അയാൾ ഇന്നൊവേറ്റീവായിട്ട് തുടങ്ങുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അയാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഗ്രേറ്റ് സപ്പോർട്ട് ആരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാവും? എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാവും. എംപ്ലോയീസ് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഓർഗനൈസേഷൻ വിൽ ഡെവലപ്പ്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് extra organizational ethics. extra organizational means how to എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ആ ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡിഫറെൻറ്റ് കമ്പനീസ് തമ്മിലുള്ള ഇപ്പോൾ ഒരു കോമൺ ഡാറ്റാബേസ് യൂസ് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ പുതിയ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരാൾക്ക് മാത്രം അത് ഹയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ചിലപ്പോൾ വളരെ കോസ്റ്റ്ലി ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് ഇൻ്റർഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൊളാബറേറ്റീവ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ കോമൺ ഡാറ്റാബേസ് എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ലൈക്ക് ഡൊമസ്റ്റിക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസ് ലൈക്ക് പൊളിറ്റിക്കൽ, എക്കണോമിക്, സോഷ്യൽ. ഇപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദർ ആർ സോ മെനി എക്സ്റ്റേണൽ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ്, like political factors are there, cultural factors are there, like social factors are there, and if a single organization tries to dominate all these factors, it will not be possible. അല്ല, ഇപ്പോൾ ഒരു സിംഗിൾ കമ്പനി മാത്രം ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അത് അവർക്ക് എന്തായിരിക്കണം എന്നില്ല, പോസിബിൾ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല എന്തിനെ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ, ഇതുപോലുള്ള എന്താ പറയുക എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സിന്. അതേസമയം ഒരുമിച്ച് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി ഒന്നാകെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുമിച്ചൊരു കൂട്ടം ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഒന്നാകെ അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഡോമിനേഷൻ ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും റെഗുലേഷൻ ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ടാക്സിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂട്ടി, എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചെറിയ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള റെഗുലേഷൻസ് ആയിരിക്കും. ഗവൺമെൻറ് പാസ്സാക്കുന്ന റെഗുലേഷൻസ് എല്ലാം അതേപടി ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാതെ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അതിന് ആ റെഗുലേഷൻസ് മോഡിഫൈഡ് റെഗുലേഷൻസ് ആര് കൊണ്ടുവന്നു എന്ന് വരാം, ഗവൺമെൻറ് കൊണ്ടുവന്നു എന്ന് വരാം. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ, അതേസമയം സിംഗിൾ ഓർഗനൈസേഷൻസ് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല, ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു എന്ന് വരില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എക്സ്ട്രാ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ പുറമേക്കും കൂടി നമ്മുടെ ആ ഒരു എത്തിക്കലായിട്ടുള്ള പ്രാക്ടീസുകൾ വ്യാപിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ചിന്തിക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് സിസ്റ്റം. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അല്ലാതെ അതിനെ തകർക്കുക, നശിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോട് കൂടിയിട്ടല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ആ സിസ്റ്റത്തിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ആ തിയറിക്ക് എന്ത് പേര് വന്നിരിക്കുന്നത്, സിസ്റ്റം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് തിയറി എന്ന പേര് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ this is system development theory. So we have completed 4 important theories on ethics.
ഓക്കെ, 4 തിയറീസ് നമ്മൾ കണ്ടു. ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണത് വേറെ ഒന്നിനും വേണ്ടിയിട്ടില്ല. നിങ്ങളത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കേട്ടത് ആ പോയിന്റ്സ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ്. ഏതൊക്കെയാണ്? ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ടെലിയോളജിക്കൽ, സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ഡിയോണ്ടോളജിക്കൽ പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യാനായിട്ട് എളുപ്പമല്ല. അത് എപ്പോഴെങ്കിലും ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരിട്ട് എപ്പോൾ കാണും, എങ്ങനെ കാണും എന്നൊന്നും നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഒരു ക്ലാസ് റൂം അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലല്ല നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. ഒരു ക്ലാസ് റൂമിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു കുട്ടിയോട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിട്ട് ആ ഒരു വാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പാരഗ്രാഫ് വായിക്കാൻ നമുക്ക് പറയാം. ഹൗ മച്ച് ഹി ഹാസ് ദ കപ്പാസിറ്റി ടു റീഡ് എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, വിശകലനം ചെയ്യാം. അതേസമയം ഇപ്പം അത് സാധ്യമല്ല, നിങ്ങളെ കൊണ്ട് അങ്ങനെ വായിപ്പിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല. സോ യു ഷുഡ് ട്രൈ. നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യുക. എത്രത്തോളം ആ വാക്കുകളെ എനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തെടുക്കുക, മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുക. സോ ഈ ഒരു എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാർട്ട് അതൊരു എന്താ പറയുക, എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു പാർട്ടാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ഇതിൻ്റെ നിങ്ങൾ +2 മാനേജ്മെൻറ്റ് പഠിച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്ലാനിങ്, ഓർഗനൈസിങ് അല്ല, ഇതൊക്കെ എളുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചെടുത്തിരുന്ന ഒരു പാർട്ടായിരുന്നു അല്ലേ. അതിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഒരു എന്താ പറയുക, കുറച്ച് ടഫായിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്ക് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു മനസ്സിൽ നന്നായിട്ട് അതേസമയം നന്നായിട്ട് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിൽ അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല, പേടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ഈ വാക്കുകൾ പറയുന്നത്. ടെലിയോളജിക്കൽ എന്നുള്ള വാക്ക്, ഡിയോണ്ടോളജിക്കൽ എന്നുള്ള വാക്ക്, വെർച്യൂ ബേസ്ഡ് ലൈക്ക് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വെർച്യൂ ബേസ്ഡ് ഒക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ സിസ്റ്റം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്നൊക്കെയുള്ള വാക്കുകൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നത്. അതൊക്കെ 4 തിയറീസാണ്. നമ്മൾ അതിൻ്റെ സബ് തിയറീസും സബ് പോയിൻറ്റ്സും ഒക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, പഠിക്കാം. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വി ക്യാൻ ഗോ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് എത്തിക്സ്. Types of ethics, and mainly there are 3 important types of ethics. The first one is personal ethics. Second one is professional ethics, and third one is അതാണ് നമ്മുടെ താരം. അതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ഈ സിലബസിൽ പഠിക്കുന്ന കാര്യം. ദാറ്റ് ഈസ് business ethics. Okay, there are 3 important types of ethics. The first one is personal ethics. Personal, as a person, how much we are ethical, that is personal ethics. എത്രത്തോളം നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, അതാണ് പേഴ്സണൽ എത്തിക്സിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, വരുന്നത്. ആൻഡ് there are some examples for personal ethics. First one, respect for others and respecting for others freedom. Respect for others and respecting for others freedom. Okay, എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. നെക്സ്റ്റ് വൺ, willingness to abide by the rules and regulations of the country. As a citizens of India, we have to abide by the rules and regulations of our country. There are so many acts, so many legal rules and regulations existing in India, and we all people, it is important to be obedient and to follow the rules and regulations. And the next one is honesty, fairness and ability not to take undue advantage of others. Honesty, fairness and ability not to take undue advantage. And what do you mean by undue advantage or unfair advantage? ഒരു വ്യക്തിയെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് അൺഡ്യൂ അഡ്വാൻറ്റേജ് അല്ല. ഒരു വ്യക്തിയെ നമ്മൾ പറ്റിക്കാൻ പാടില്ല, ഒരു വ്യക്തിയെ നമ്മൾ വഞ്ചിക്കാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അൺഫെയർ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓവർ അതേഴ്സ് അല്ലേ. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലാഭം ഉണ്ടാക്കണം, പക്ഷെ അത് ആരെ പറ്റിച്ചിട്ടാവരുത്, കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ പറ്റിച്ചിട്ടാവരുത്. ലാഭം ഉണ്ടാക്കണം, ആരെ പറ്റിച്ചിട്ടാവരുത്, എംപ്ലോയീസിനെ പറ്റിച്ചിട്ടാവരുത്, അവരെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാവരുത്. അവരെ കൊണ്ട് ഓവർ ടൈം പണിയെടുപ്പിച്ച് അവർക്ക് വേണ്ട ന്യായമായിട്ടുള്ള കൂലി കൊടുക്കാതെ നമ്മൾ പണിയെടുപ്പിച്ചിട്ട് ഒരിക്കലും അവരെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഡിസാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ലാഭം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ലാഭം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല.
ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ, എബിലിറ്റി ടു അവോയ്ഡ് ഡൂയിങ് ഹാം ടു അതേഴ്സ്. ഏറ്റവും ബ്രീഫായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആവുന്നത്ര മറ്റുള്ളവരെ എന്ത് ചെയ്യാതിരിക്കുക, ഉപദ്രവിക്കാണ്ടിരിക്കുക. എല്ലാവരും മനുഷ്യന്മാരാണ്. മനുഷ്യന്മാരെ മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ജീവനുള്ള ഒരു വസ്തുക്കളെയും എന്ത് ചെയ്യാതിരിക്കുക, ഉപദ്രവിക്കാതെ നോക്കുന്നതാണ് ഒരു പേഴ്സണൽ എത്തിക്സിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരിക, പറയേണ്ടി വരിക. ലൈക്ക് വൈസ് ഇനി പേഴ്സണൽ എത്തിക്സ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വരുന്നത് പ്രൊഫഷണൽ എത്തിക്സ് ആണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രൊഫഷണൽ ക്യാരക്ടർ എത്തിക്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്, തിയറീസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തപ്പോൾ പഠിച്ചപ്പോൾ. അതിൽ പ്രൊഫഷണൽ എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരൊക്കെയാണ് പ്രൊഫഷണൽസ് എന്ന് നമുക്കറിയാം. അതിൽ തന്നെ ഡോക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ചും എൻജിനീയേഴ്സിനെ കുറിച്ചും ലോയേഴ്സിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു പറഞ്ഞു. ലൈക്ക് അവർ കാണിക്കുന്ന ചില എത്തിക്കൽ പ്രാക്ടീസുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, പ്രത്യേകിച്ചും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്. ലൈക്ക് ഇംപാർഷ്യാലിറ്റി, ആരെയും ഫേവർ ചെയ്യാതിരിക്കുക, കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് അതേസമയം ഒരാളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് മാത്രം സംസാരിക്കാതെ എല്ലാവരെയും കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ് ഇംപാർഷ്യാലിറ്റി. ഒബ്ജക്റ്റിവിറ്റി. If we are doing anything, there should be an object, and it should be objective. Means it should have a definite purpose. Okay, and next one, openness. Our activities should be open. It should be transparent, and we should not do it in a secret way. That is openness. And confidentiality. What is confidentiality? And I have told you earlier that if I am a doctor, I am a professional, and it's my responsibility to keep the details of a patient in a confidential manner. രഹസ്യമായിട്ട് സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഇൻഫർമേഷൻസ് രഹസ്യമായിട്ട് സൂക്ഷിക്കാൻ. ആൻഡ് ബിസിനസ്മാൻ ഓൾസോ ഈസ് എ പ്രൊഫഷണൽ. And as this regards, the businessman should keep certain confidential matters. All the matters should not be leaked to the shareholders and to all these persons, but some secret should be there. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് വെക്കേണ്ടി വരും, സീക്രട്ടായിട്ട് നമ്മൾ വെക്കേണ്ടി വരും. സീക്രട്ടായിട്ട് വെക്കേണ്ട ഇൻഫോർമേഷൻസ് അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചിരിക്കണം. ഇറ്റ്സ് എ important character of a professional. And trust should be there, fidelity should be there, and all these are the examples for professional ethics. And then we are coming to the third one, that is business ethics. And അതാണ് നമ്മളുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സംഭവം. And what is business ethics? Business ethics is solely concerned to the ethical practices to be followed in a business concern. Inside the business concern, what all things we have to practice while we are producing a product, what all qualities should be there for the product, and how it can be delivered to the consumers, at what price it should be delivered, and all these things should be done in a correct and fair manner. So that is business ethics. And next, there is a simple definition for business. And while starting this chapter, we have studied one definition for ethics. Ethicsന്റെ definition നമ്മൾ കണ്ടു. നമ്മൾ എന്തിൻ്റെ definition പഠിക്കാൻ പോവാണ്? business ethicsന്റെ definition പഠിക്കാൻ പോവാണ്. And the definition is that business ethics is that set of principles or reasons which should govern the conduct of business, whether at the individual or collective level. Okay. So business ethics എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ സെറ്റ് ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ്. ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾസിൻ്റെ ഒരു സെറ്റാണ്. സെറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കൂട്ടം പ്രിൻസിപ്പിൾസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തിൻ്റെ റീസൺസിൻ്റെ, വൈ വി ഷുഡ് ബിഹേവ് ലൈക്ക് ദിസ്. പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആർ റീസൺസ് വിച്ച് ഷുഡ് ഗവേൺ ദ കണ്ടക്ട് ഓഫ് ബിസിനസ്. അതാണ് എന്തിൻ്റെ കണ്ടക്ട്, ബിസിനസ്സിൻ്റെ കണ്ടക്റ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിൻ്റെ നടത്തിപ്പിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഗവേൺ ചെയ്യുന്നത്, ഭരിക്കുന്നത്. We should govern the conduct of a business, whether at the individual or collective level. It may be explained at an individual level or in a collective level. Collective ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടോ നമുക്കതിനെ എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്, അനലൈസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്നുള്ളതാണ്. And this definition is given by Christopher Crofton and Roger Scripps. And you need not study the name of authors, but you should study the definition.
So very important, you should study it very well. Okay, so this is the definition of business ethics. So study well, and we have to study what are the different types of ethical approaches, characteristics of business ethics, all these things, and we can study it in the next class. Okay, and now we can conclude this class. All of you study well. Okay, thank you.